ассалому алайкум бинандаи азиз, сархати хабарҳост манзуратон аз студияи марказии радиои озодӣ. дар ин нашри барнома дар баробари дигар мавзӯъҳо аз маросими видо бо ҳаҷвнигори шинохтаи тоҷик Аловиддин Абдуллоев ки имрӯз дар шаҳри Бухтар даргузашт, шикояти бархе аз сокинони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз имзоҷамкунии зидди гирдиҳамоиҳо ва ҷароҳати як тифли тоҷик дар Сурияву мавзӯъҳои дигар хабар медиҳем. ҳаҷвнигори саршиноси тоҷик Аловиддин Абдуллоевро баъд аз зуҳри имрӯз дар оромгоҳи ҷамоати деҳоти Заргари ноҳияи Кушониён ба хок месупоранд. Аловиддин Абдуллоев субҳи имрӯз дар синни 57 даргузашт. ба гуфтаи ҳамкорону наздикон, ӯ дирӯз аз фишорбаландӣ шикоят дошт ва аз сактаи дил даргузашт. Аловиддин Абдуллоев сардори раёсати фарҳанги вилояти Хатлон буд. ҳамкасбони ӯ дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфтанд, Абдуллоев яке аз масъулини барномаҳои ҷашни Наврӯзии имсола дар Хатлон буд. Имсол ҷашни асосии Наврӯзӣ дар ҳамин вилоят баргузор мешавад ва ӯ шаби 16 феврал то дер дар дафтари корӣ будааст. мухлисони ҳаҷви ӯ ва намояндагони аҳли ҳунару фарҳанг марги Аловиддин Абдуллоевро талафоти бузург барои театру ҳаҷви тоҷик медонанд. яке аз ҳунармандони бисёр маъруфу машҳуру бисёр сарсупурдаи ҳунару касб аз байни мо рафт ва шумо бовар кунед ки ин лаҳза ҳеҷ як ҳунарманд озод сухан карда наметавонад. аз ин хотир ки ин шахсият ҳам ҳунарманд буд, ҳам инсони баланд буд. Аловиддин Абдуллоев токунун дар даҳҳо намоишномаи театрӣ ва филмҳои ҳунарӣ нақш офаридааст. мутахассисони соҳа аз Аловиддин Абдуллоев ба унвони ҳунарманди хушсалиқаи театр ва синемо ном мебаранд. ӯ унвони ҳунарпешаи халқии Тоҷикистонро дошт. дар шабакаҳои иҷтимоӣ нусхаи забонхате нашр шудааст ки ба гуфтаи фаъолон мақомот дар Хоруғ зери он аз сокинон имзо мегиранд. қаблан бархе аз сокинони шаҳри Хоруғ дар суҳбат бо радиои Озодӣ ва ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дода буданд ки шоҳиди ҷамъоварии имзо аз ронандагон ва баъзе аз сокинон шуданд. дар матни забонхате ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст аз номи сокинон гуфта мешавад ки дар эътирозҳои ғайриқонунӣ ширкат ва аз саркардагону аъзоёни гурӯҳҳои ҷиноятӣ муҳофизат намекунанд. гуфта мешавад бо гузоштани имзо зери ин санад сокинон забонхат медиҳанд ки дар сурати содир кардани ҷиноятҳои зикршуда ба ҷавобгарӣ кашида шудан даъвое нахоҳанд кард. вале ҳақиқати ин нусха тасдиқ нашуда он муҳри ниҳодеро надорад ва низ маълум нест ки аз ҷониби кӣ тартиб дода шудааст. мақомоти давлатӣ хабарҳоро дар бораи имзогирӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон тасдиқ ё рад накардаанд. вазири нақлиёти Тоҷикистон аз омодагии пурраи ниҳоди зери раҳбарии ӯ барои сохтани роҳи Хоҷаи Аъло Воруғ хабар дод. комиссияҳои аломатгузории марзи Тоҷикистону Қирғизистон моҳи майи соли гузашта ба тавофуқ расида буданд ки ин роҳро якҷоя месозанд, вале бо гузашти 10 моҳ сохтани ин роҳ оғоз нашудааст. тарафи Қирғизистон гуфтааст худаш ин роҳро сохта таҳти назорат мегирад. Азим Иброҳим вазири нақлиёти Тоҷикистон рӯзи 17 феврал зимни нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт муовинаш дар макони бунёди ин роҳ буд ва мақомоти қирғиз ҳам суҳбат карданд. вале ба гуфтаи Азим Иброҳим баъдан бо сабабҳои вобаста ба ҳамин протокол мавқуф гузошта шуд. ҳаятҳои Тоҷикистону Қирғизистон дар мулоқоти рӯзҳои 1 ва 2 майи соли гузашта ба мувофиқа расиданд ки то ба итмом расидани раванди делимитатсия, демаркатсия ва ба расмиятдарории қонуни сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон роҳи мошингарди Хоҷаи Аъло Воруғро якҷоя месозанд. дар як тирпаронӣ дар паноҳгоҳи Алҳоли Сурия як кӯдаки 5 солаи тоҷик аз
زخم برداشته است. این حادثه هفته گذشته زمانی رخ داده است که چند همسر داعش ضد نیروهای کرد اعتراض کردند. امینه، یک زن پناهنده تاجیک، گفت که آن روز در پناهگاه سوختار رخ داد و میان چند زن و سربازان کرد مناقشه به وقوع پیوست. سربازان تیر کشیدند که یک تیر به سر کودک 5 ساله رسیده است. او گفت که تیر به مغز سر کودک آسیب نرسانیده است. از این رو وضعش چندان وزنی نیست. هویت این کودک و مادرش برای رادیوی آزادی معلوم شد، ولی آنها نخواستند نامشان آشکار شود. در پناهگاه الحول سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. اکثر آنها آخر سال 2018 پس از شکست داعش به سربازان کرد تسلیم شده بودند. آنها همسران و کودکان جنگجویان داعش هستند که سالهای 2014-2017 هم به عراق و سوریه رفتند. اکثر مردم کشته و بینشان شدند، ولی زنها در این پناهگاه نگهداری می شوند. آنها بارها از حکومت خواستند تا برای بازگشت به وطن کمک کند. مقامات وعده برگردانیدن آنها را دادند، ولی هنوز این کار به دلیل نامعلوم صورت نگرفته است. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نمایندگان اینترپل واخوردند. در این باره خبرگزاری خاور با تکیه به مسئولین وزارت اطلاع داده است. ملاقات معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان سعید نقش رحمانزاده با هیئت رسمی پلیس بین المللی یا اینترپل روز 14 فوریه صورت گرفته است. هدف از این نشست مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری ها گفته شده است. جزئیات بیشتر معلوم نیست، اما اینترپل با درخواست تاجیکستان بیش از 3000 نفر را جستجو می‌کند. در روی خط نوی شخصانی که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان توسط اینترپل جستجو دارد، اسم 3140 نفر آورده شده است. آنها برای جنایت‌های گوناگون از جمله تروریسم و افراطگرایی در جستجو قرار دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است سال گذشته بیش از 100 نفری مورد جستجو بازداشت شدند. در 2 سال پیش سازمان‌های بین المللی اینترپل را تنقید کرده بودند که با درخواست کشورهای به مانند تاجیکستان مخالفان و منتقدان را جستجو و بازداشت می‌کند. با درخواست تاجیکستان اینترپل بارها فعالان مخالفین را در خارج از کشور بازداشت کرده بود، ولی پس از تنقیدها آنها را رها کردند. در تاجیکستان چندین مورد دزدی اثرهای علمی را آشکار کردند. مسئولین کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان گفتند با برنامه آنتی پلاگیات که هدفش حفظ حقوق مؤلفی است، آنها توانستند حالتهای زیادی اثردزدی در کشور را آشکار کنند. عبدالحکیم رازق‌زاده رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی در نشست خبری خود این امر را یک مشکل داغ و برای علم ننگاور خوانده است. سنجش رساله‌های علمی به واسطه برنامه آنتی پلاگیات معین شده است که متن اصلی برخی از رساله‌های عالمان تاجیک از 3 تا 5 یا 7% را تشکیل می‌دادند. رازق‌زاده گفته است حالت‌های هم هست که شهروندان خارجی عاید به دزدیده شدن اثرهایشان شکایت کردند. سنجش دیسرتاسیا یا رساله‌های علمی در تاجیکستان بعد آن جدی گرفته شد که پایگاه دیسرنت برخی از محققان تاجیک از جمله مقامات بلندپایه را به اثردزدی متهم کرد. بعد از این در تاجیکستان سنجش رساله‌های طریق برنامه آنتی پلاگیات براه مانده شد. این برنامه کامپیوتری نشان می‌دهد که جمله‌های روی‌نویسی متن از کدام سرچشمه استفاده شده است. نمایندگان مرکزی ملی تستی تاجیکستان میگویند امسال نقشه قبول داوطلبان به دانشگاه‌های کشور پورا اجرا نشده است. طبق اطلاع این نهاد در سال گذشته نقشه پیش بینی شده قبول داوطلبان بیش از 80,000 بوده است، ولی در امتحان‌های قبول حدود 65,000 داوطلب داخل شدند. خورشید اکرامی رئیس مرکز ملی تستی تاجیکستان روز 16 فوریه به خبرنگاران گفت یک پرسش آنها نشان داده است که از شماره عمومی داوطلبان ثبت نام شده بیش از 10,000 در امتحانات شرکت نکردند. پرسش مرکز معین کرده است که دلیل این به مهاجرت مهنتی رفتن داوطلبان بوده است. همچنین وضع مالی سبب شده که 11,000 داوطلبی که در امتحانهای داخل کامیاب شده بودند به دانشگاه حاضر نشوند. با پرسش به تکرار خبرنگاران که قانون نوی خدمت حربی تا کجا به چنین دیگرگونی ها تاثیر گذاشت، رئیس مرکزی تستی گفته است تنها 1% پرسیده شده ها دلیل شرکت نکردن در امتحان ها را به خدمت حربی ربط دادند.
دوستانی عزیز، حالا فرصتی صحبت از قربی اسعار خارجی در تاجیکستان است. امروز 17 فوریه بانک ملی 1000 روبل روسی را رسای 150 سومانی و 30 درم تعیین کرده است. قربی دلار به تغییر ماند. یک دلار 11 سومانی و 30 درم و یک یورو 12 سومانی و 84 درم معین شده است. با شما تشکر برای همراهی و خبر و گزارش‌های دیگری ما را در صفحه‌های آزادی پیگیری کنید. نظری خود را نویسید و گذاشتن لایک را هم فراموش نسازید. روزی خوب و با قرار داشته باشید.